Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to YouTube channel Ideal Academy. আমি এমডি জাভেদ হোসাইন। আমি এখন স্পোকেন ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর দ্বিতীয় পার্ট শুরু করতে যাচ্ছি। পার্ট 1 এ আমি আলোচনা করেছিলাম সাবজেক্ট এবং অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে। তো এখন আমি অক্সিলারি ভার্ব বিস্তারিত আলোচনা করব। অক্সিলারি ভার্ব দুই ধরনের, প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব এবং মডেল অক্সিলারি ভার্ব। Primary auxiliary verbs are given below: am, is, are, was, were, been, do, did, does, have, has, had, having, shall be, will be, shall have, will have. Uses of primary auxiliary verbs: number 1, use of am, first person singular number I এর পর am ব্যবহৃত হয়। Example, I am a teacher. Number 2, use of is, third person singular number he, she, it, name, this, that এর পর is ব্যবহৃত হয়। Example, he is a farmer, she is a housewife, it is a chair, Momin is a player, this is my mobile, that is our village. Number 3, use of are, first person plural number we, second person you এবং third person they এর পর are ব্যবহৃত হয়। We are playing badminton, you are liar, they are talking to one another. Number 4, use of was, first person singular number I এবং third person plural number he, she, it, name এর পর was ব্যবহৃত হয়। I was a lecturer, he oblique she was a famous writer, it was dark night, Karim was a poor student. Number 5, use of were, first person plural number we, second person you এবং third person singular oblique plural number they এর পর were ব্যবহৃত হয়। We were eating bread, they were catching fish in the river. Use of been, first person singular oblique plural number I, we, second person you এবং third person singular number he, she, it, name এর পর been ব্যবহৃত হয়। I have been doing the work properly, we have been running since morning, you have been making a plan since 2 months. He oblique she oblique it has been eating rice since 1 hour. Kamal has been breaking the rules. Number 7, use of do, did, does, be ভার্ববিহীন বাক্যকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করতে টেন্স ও সাবজেক্ট অনুসারে do, did, does ব্যবহার করতে হয়। Please do it, did he write a letter yesterday? He does not go to office today. Number 8, use of have, first person I, we, second person you এবং third person plural number they এর পর have ব্যবহৃত হয়। I have a story book, we have a garden, you have made a fault, they have eaten fruit. Number 9, use of has, third person singular number he, she, it, name এর পর has ব্যবহৃত হয়। He oblique she has a nice dress, it has 4 legs, Kausar has a motorcycle. Number 10, use of had, first person I, we, second person you, third person he, she, it, name their পর had ব্যবহৃত হয়। I oblique we had done the work, you had finished the work, he oblique she had gone to office before Motin, it had eaten grass, Kobir had made a cake. Number 11, use of having, ভার্বের past participle ফর্মের ক্ষেত্রে having ব্যবহৃত হয়। He ran away having taken the money. Number 12, use of shall be oblique will be, future continuous tense এর ক্ষেত্রে shall be oblique will be I, we, you, they, he, she, it, noun এর পর ব্যবহৃত হয়। Example, I shall be oblique will be eating sweet. Number 13, use of shall be oblique will, shall have oblique will have, future perfect tense এর ক্ষেত্রে shall have oblique will have I, we, you, they, he, she, it, noun এর পর ব্যবহৃত হয়। Example, I shall have oblique will have a book. আমি বাংলা অর্থ বলিনি কেন, প্রতিটি সেন্টেন্সের সাথে বাংলা অর্থ দেওয়া আছে। আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন সাবজেক্ট, অবজেক্ট এবং ভার্ব চেঞ্জ করে নতুন নতুন বাক্য গঠন করার জন্য। হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রতিটি সেন্টেন্সই হচ্ছে এক একটি স্ট্রাকচার, তাই কারো যদি বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। নেক্সট, মডেল অক্সিলারি ভার্বস আর গিভেন below: shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used to, am, is, are, was, were, have, has, had to, be, going to, had better, had rather, would better, would rather. Uses of modal auxiliary verbs: number 1, use of shall,
ওয়ান ভবিষ্যতের কোনো কাজ ঘটনা ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল আই শ্যাল গো টু স্টাডি টুমোরো। নাম্বার টু আদেশ প্রতিশ্রুতি বাধ্যকতা ভীতি প্রদর্শন নিশ্চয়তা ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ইউ শ্যাল ডু দিস, উই শ্যাল ওবে আওয়ার প্যারেন্টস, ইউ শ্যাল সাফার ফর দিস। নাম্বার থ্রি রিকোয়েস্ট অবলিক ফর অ্যাডভাইস অবলিক অর্ডার অবলিক সাজেশন অবলিক অফার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। হুইচ ওয়ান শ্যাল আই টেক, হোয়ার শ্যাল আই কিপ দ্য ব্যাগ, শ্যাল আই হেল্প ইউ টু গেট ইন টু দ্য রিক্সা। ফোর ইন্টেনশন অভিপ্রায় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ইউ শ্যাল হ্যাভ এ নাইস ড্রেস। ফাইভ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। শ্যাল উই গো টুমরো। সিক্স ডিটারমাইনেশন সংকল্প বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। দ্য বয়েজ অ্যান্ড গার্লস উইল বি গিভেন ইকুয়াল রাইটস। নাম্বার টু ইউজ অফ শুড। ওয়ান অব্লিগেশন বাধ্যবাধকতা ডিউটি দায়িত্ব অ্যাডভাইস উপদেশ। রিকমেন্ডেশন সুপারিশ পারপোজ উদ্দেশ্য। অ্যাজাম্পশন অনুমান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উই শুড বি মোর কেয়ারফুল, উই শুড হেল্প ইচ আদার, ইউ শুড ডু সামথিং ফর ইউর ফ্যামিলি, উই শুড স্টপ স্মোকিং নাও। Read attentively lest you should fail in the examination. It should be raining now. Number two সেন্টেন্সে জোর বা চাপ প্রয়োগ করা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। You should arrive before the function started. Number three পারপোজ উদ্দেশ্য বোঝাতে in order that so that এরপর ব্যবহৃত হয়। Example the king went out in disguise so that oblique in order that no one should recognize him. নাম্বার ফোর সেন্টেন্সে বিনয় শর্ত সম্ভাবনা প্রত্যাশা বিরক্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। উই শুড বি গ্রেটফুল ফর হিজ হেল্প, ইফ ইট শুড রেইন সি উইল নট কাম, ইফ ইউ শুড নিড মাই হেল্প প্লিজ কল মি, সি শুড বি দেয়ার বাই নাও। নাম্বার ফাইভ দ্যাট ক্লোজ এ সরি কনসার্ন অ্যাবসার্ড অ্যানোয়িং অড strange, anxious, happy, delighted, amazing, indecorous, ridiculous ইত্যাদি অ্যাডজেক্টিভের পর ব্যবহৃত হয়। He is so weak that I should do this work. I am delighted that she should share the view. নাম্বার সিক্স প্রশ্নবোধক বাক্যে সম্ভাবনা অনুমোদন আবশ্যকতা ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। Why should I help him? How should she know it? Number seven that clause A agree, ask, command, demand, insist, propose, request, urge, advise, arrange, beg, decide, determine, order, recommend, suggest ইত্যাদি ভার্বের পর ব্যবহৃত হয়। The student proposed that we should remove it. My father ordered me that I should stay at home. Number eight কোনো কাজ করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয়নি বা করা উচিত হয়নি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ইউ শুডন্ট হ্যাভ লেফট দ্য প্লেস। নাম্বার থ্রি ইউজ অফ উইল। ওয়ান কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ব্যবহৃত হয়। উইল ইউ হেল্প মি। নাম্বার টু ভবিষ্যতের সংগঠিত সম্ভাবনা আছে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল হি উইল ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক সুন। নাম্বার থ্রি আদেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিনীত অনুরোধ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ইউ উইল স্টাডি নাও। I will teach you Bangla. Will you come tomorrow please? Number four ইচ্ছা সম্মতি প্রস্তাব প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্য ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। I will wait for you. I will give you a present. I will join the function. Number five জেদ একগুঁয়েমি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়মিত কর্ম ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। I will kill him. I am busy so I will not go to your house. Spring will come again. নাম্বার সিক্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়। ইফ ইউ কাম আই উইল গো। নাম্বার সেভেন ভবিষ্যৎকালে এর ঘটনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আই উইল বাই এ কার। নাম্বার এইট অনুমান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আই এম শিওর হি উইল কাম এগেইন। পারহ্যাপস হি উইল কাম টুমোরো। নোট বি অ্যাফ্রাইড শিওর ডেয়ার সে এক্সপেক্ট নো থিং অ্যাজিউম বি অবলিক ফেল বিলিভ ডাউট হোপ সাপোজ অর্ডার ইত্যাদি ভার্বের পূর্বে এবং পসিবলি সিওরলি পারহ্যাপস প্রবাবলি ইত্যাদি অ্যাডভার্বের সাথে যুক্ত হয়। নাম্বার ফোর ইউজ অফ উড। ওয়ান ইচ্ছা দৃঢ় সংকল্প আমন্ত্রণ উদ্দেশ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আই উড লাইক টু সি ইউ ইন দ্য ফাংশন। আই উড কিপ মাই প্রমিস। উড ইউ মাইন্ড হ্যাভিং এ কাপ অফ টি।
He reads attentively so that he would GPA 5 in the examination. নাম্বার 2, বিনয় অথবা ভদ্রতার সাথে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ব্যবহৃত হয়। Would you lend me your book please? নাম্বার 3, অধিকতর পছন্দ বোঝাতে রেদার শোনারের সাথে ব্যবহৃত হয়। I would rather die than beg. নাম্বার 4, অতীতকালের নিয়মিত কোনো অভ্যাসগত কর্ম বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। He would often come late in the office. নাম্বার 5, প্রিফারেন্স পক্ষপাত বা অধিকতর পছন্দ বোঝাতে লাভ, প্রিফার, লাইক, হেট, কেয়ার, বি গ্ল্যাড, বি হ্যাপির সাথে বা পূর্বে ব্যবহৃত হয়। হি উড লাইক টু হ্যাভ এ কাপ অফ টি। নাম্বার 6, ইফ যুক্ত ক্লোজটি পাস্ট টেন্স হলে প্রিন্সিপাল ক্লোজ এ সাবজেক্ট এর পরে ব্যবহৃত হয়। ইফ ইউ ওয়ান্টেড আই উড হেল্প ইউ। নাম্বার 7, ইফ যুক্ত ক্লোজটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলে প্রিন্সিপাল ক্লোজ এর সাবজেক্ট এর পর ব্যবহৃত হয়। ইফ আই হ্যাড সিন হিম I would have told him the matter. নাম্বার 8, অতীতকালে পরপর সংঘটিত হতো এমন কোনো কাজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। When I was a child, I would visit my village in the spring. নাম্বার 5, use of can 1, অনুমতি, অনুরোধ, সম্ভাবনা, প্রস্তাব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। Can I help you? Can you help me with some books? Chicken fox can be quite dangerous. I can lend you some book if you want. নাম্বার 2, ক্ষমতা বা সামর্থ্য, জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনে ব্যবহৃত হয়। মমিন can run fast. I can speak English well. নাম্বার 3, পারসেপশন ভার্বের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। I can hear her voice. I am understand your problem. Note, perception verbs like dislike, hear, desire, feel, see, taste, realize, smell, satisfy, understand. নাম্বার 6, ইউজ অফ কুড 1, অনুমতি, বিনীত অনুরোধ, ফলাফল, নির্দেশ, প্রস্তাব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। Could I see your novel? Yes, you could. Could you help me with some money? She is very poor that we could help her. You could talk to your teacher about the problem. Number 2, অপূর্ণ ইচ্ছা, সম্ভাবতা, শর্ত প্রকাশ, সাহায্য প্রার্থনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। I wish I could fly. It is a mad dog, so it could bite you. If he left his own, she could get another job. Could you see me the way on the station? 3, অতীতে কোনো কিছু করার ক্ষমতা, সুযোগ, সামর্থ্য ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। I mean, could run very fast. নাম্বার 4, ভবিষ্যতে অনিশ্চিত কোনো সম্ভাবনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। It could rain at night. নাম্বার 5, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাজ না করতে পারলে সেই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। He could have passed the examination. নাম্বার 7, ইউজ অফ মে 1, সম্ভাবনা, অনুমতির প্রার্থনা, অনুমতির প্রদান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। It may rain tomorrow. May I come in, sir? 2, ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য, অনুমান, অনিশ্চয়তা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। May Bangladesh prosper. She works hard in order that she may succeed. He may be becoming tomorrow. Number 8, use of might 1, সম্ভাবনা, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। She might tell me the matter. I might help the poor. She studies hard so that she might pass. Number 2, তথ্য জানার জন্য শর্তমূলক বাক্যে অতীতকাল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। If I saw him, I might tell him the problem. She knew I might do the work. Number 3, আদেশ, অনুরোধ, প্রস্তাবনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। You might help him. Number 4, indirect speech এ ব্যবহৃত হয়। He told me that he might help me. Number 9, use of must 1, আদেশ, উপদেশ, নিশ্চয়তা, স্থির সংকল্প, প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। You must do better. You must take rest. He must be a thief. I must do what I think right. You must improve your English subject. Number 2, অনুমান, কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, সূচনা, প্রতিজ্ঞা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। We must be dead once a time. You must respect your parents. You must get up early in the morning. You must be tired after a long journey. Number 10, use of ought to 1, দৃঢ় সম্ভাবনা, নৈতিক বাধ্যকতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। We ought to in the range. We ought to follow the rules of family. Number 2, বাঞ্ছনীয়, কাম্য, অধিকার বা উপদেশযোগ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। There ought to be more buses during the rush hours. You ought to see your mother
নাম্বার 3 বাধ্যবাধকতা দায়িত্ব স্বরূপ কোনো কিছু করা উচিত নয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয় ই oughtn't to tell a lie we oughtn't to dishonor our parents নাম্বার 4 অতীতের কোনো দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন করা হয়নি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় তামিম ought to have asked me before taking my computer we ought to have informed them about the accident নাম্বার 5 উচিত উপদেশ অনুরূপ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় we ought to respect our teacher we ought to speak the truth নাম্বার 6 কোনো কিছু ঘটেছিল ঘটবে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় মিজান ought to have finished his homework in time if the train was on time they ought to have arrived now নাম্বার 11 ইউজ অফ নিড 1 অতীতের কোনো কাজ করা দরকার ছিল না কিন্তু করা হয়েছে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় ইউ নিডন্ট হ্যাভ ডান দিস নাম্বার 2 প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে নিড সাধারণত রিকোয়ার ওয়ান্ট ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় নিড হি ডু ইট ডাজ হি নিড টু গো দেয়ার নাম্বার 3 প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স জিরান্ড এবং প্যাসিভ ইনফিনিটিভে ব্যবহৃত হয় আই নিড সামমানি মাই কার নিডস টু বি মেন্ডেড মাই কম্পিউটার নিডস মেন্ডিং নোট নিড সাধারণত নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে তবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সবসময় নেগেটিভ হয় নাম্বার 4 প্রয়োজন না অর্থে ব্যবহৃত হয় আই ডোন্ট নিড টু ওয়েট ফার্দার নাম্বার 12 ইউজ অফ ডেয়ার 1 ঝুঁকি নেওয়া মোকাবেলা করা সাহস করা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় আমির ওয়াজ রেডি টু dare anything he will dare any danger he dare to go there নাম্বার 2 সম্ভব মনে হয় এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় she is a liar I dare say she won't dare to break her promise নাম্বার 3 অনেক সাহসী অর্থে ব্যবহৃত হয় don't dare do this again নাম্বার 4 কোনো কাজ করতে সাহস না করার অর্থে ব্যবহৃত হয় my friend dare not speak in the meeting নাম্বার 13 ইউজ অফ ইউজ টু 1 অতীতের নিয়মিত অনিয়মিত অভ্যাস বোঝাতে ব্যবহৃত হয় আই ইউজ টু ওয়াক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং আই ইউজ টু ড্রিঙ্ক টি নাও আই ড্রিঙ্ক কফি নাম্বার 14 ইউজ অফ বি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড প্লাস টু নাম্বার 1 কর্তব্য আবশ্যকতা সম্ভাব্যতা অনুমান আয়োজন ভাগ্য নিয়তি আদেশ ও নির্দেশ ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় আই এম to look after my old parents the flood affected are to be rehabilitated she was never to see her parents again if it were to rain we would have to cancel the meeting I have to look after my parents number 15 use of going to act ভবিষ্যতের ইচ্ছা বা সাধন প্রকাশ করার অর্থে ব্যবহৃত হয় they are going to open a training center I am sure she is going to fail in the examination number 16 use of had better number 1 উপদেশ কোনো কাজ করা ভালো না এমন বোঝাতে ব্যবহৃত হয় you had better meet him you had better not miss the class নোট নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বেটার এরপর নট বসে নাম্বার 17 ইউজ অফ হ্যাড রেদার নাম্বার 1 কোনো কাজ করা উচিত নয় এমন বোঝাতে ব্যবহৃত হয় আই হ্যাড রেদার ডাই দেন বেগ নোট নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বেটার এরপর নট নাম্বার 18 ইউজ অফ উড বেটার 1 উপদেশ কোনো কাজ করা ভালো না এমন বোঝাতে আই উড বেটার গো দেন স্টে নাম্বার 19 ইউজ অফ উড রেদার 1 অত্যধিক বোঝাতে ব্যবহৃত হয় হি উড রেদার ওয়ার্ক দেন স্টিল যাই হোক আমি খুব দ্রুত বোঝানোর চেষ্টা করেছি আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটি সেন্টেন্সের সাথেই বাংলা অর্থ দেওয়া আছে আপনারা এই বাংলা অর্থ গুলো মুখস্থ করবেন এবং আমার প্রত্যেকটি সেন্টেন্সই হচ্ছে এক একটি স্ট্রাকচার আপনারা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট চেঞ্জ করে নতুন নতুন বাক্য গঠন করার চেষ্টা করবেন থ্যাঙ্কস এ লট ফর ওয়াচিং মাই চ্যানেল গড ব্লেস ইউ আল্লাহ হাফেজ